Hi dear students, this is the second part of the subject ME403 Advanced Energy Engineering. In the last presentation, we have defined what is energy and we have seen what different forms of energy, and we have discussed the classifications of energy, and we have also discussed different sources of energy. Now in this presentation, first we will see the advantages and disadvantages of non-conventional energy resources. Then after that we will move on to the global energy sources. Okay. First starting with advantages and disadvantages of non-conventional energy sources. You can see these are the advantages of the non-conventional energy sources. All the points are familiar to you. Anyway, I will discuss it. First one is non-conventional sources are available in nature free of cost. And second point is they produce no or little pollution. As far as compared to the conventional energy sources, the pollution produced by the non-conventional energy sources is very less. So they are, we can say they are of having no or little pollution. So thus by and large, they are environmental friendly. The third point is renewable energy sources have simple plant design and hence easy to operate, and no specialized workforce is required in these plants. Of course, I agree with this point, but we have a limitation with the cost also. Initial investment cost of the renewable energy resource plant will be very high, but once it is installed, then it is very easy to operate, and plant design and all is very simple. So that is an added advantage. But cost wise it is not an advantage, that we will discuss in the disadvantage part. Okay. The next point is being simple in design, the maintenance cost of this plant is very less, and these plants can thus produce electricity at much lower cost than other plants. Okay. The other point is they are inexhaustible. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ്, എത്ര എടുത്താലും നശിച്ചു പോകില്ല, തീർന്നു പോകില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് എ ലോ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരിയഡ്. തീർന്നു പോകുന്ന സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഡിപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. So it is not, we are not causing any defect to the natural resources. It is plenty available like sunlight, wind energy and all. It is plenty available, so we are not depleting any natural resources. Next one is they can sustain energy supply for many generations. As I have already told, നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നശിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സോ എല്ലാ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Next point is these plants can be installed remotely and at location completely off grid. നമ്മൾ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത, ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്താൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് എനർജിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഫോർ സിംഗിൾ പ്ലാന്റ് യൂസ്. ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. Now disadvantages, coming to the disadvantages, first one is the energy available in the dilute form from these sources. The energy available is in the dilute form. The next one is we cannot directly, that point implies we cannot directly use it as such. നമ്മളിപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ, ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നേരെ കുറച്ച് സോളാർ എനർജി, വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദ എനർജി അവൈലബിൾ ഇൻ ഡയലൂട്ട് ഫോം ഫ്രം ദീസ് സോഴ്സസ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല, നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദോ അവൈലബിൾ ഫ്രീലി ഇൻ നാച്ചർ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാർനസിങ് എനർജി ഫ്രം നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഈസ് ജനറലി ഹൈ. ദിസ് ഇസ് ദ പോയിൻ്റ് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലി. നമ്മൾ പ്ലെൻറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്, ഫ്രീ ആണ്, കോസ്റ്റൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ഹാർനസിങ്, അതായത് അത് കൊയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാണ്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ, ടെക്നോളജീസ് അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് അൺസർട്ടൈൻ. എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. ഇപ്പം സൺലൈറ്റ്, മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് അൺസർട്ടൈൻ. ചില സമയത്ത് വിൻഡ് എനർജി ആണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡിലുള്ള വിൻഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് അൺസർട്ടൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആസ് ഫാർ ആസ് അൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ഈസ് കൺസേൺ. ദ എനർജി ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വേരിയസ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന beyond human control. We cannot control all these things. Okay, that is another disadvantage. The next one is difficulty in transporting such forms of energy. ഓക്കെ, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ അതിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിപ്പം വിൻഡ് എനർജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വിൻഡ് എവിടെയാണോ അവൈലബിൾ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എനർജി എവിടെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൻഡ് എനർജീൻ്റെ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ that is the another difficulty. The last one is low energy density is another problem of these plants have. Okay,
നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജീൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നല്ല ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് എനർജി സോളാർ പ്ലാന്റ് വിചാരിക്കുക, വലിയൊരു എമൗണ്ട് എനർജി നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ ഏരിയയിൽ പ്ലാന്റ് വേണ്ടി വരും. സോ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ബി വെരി ലാർജ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജീൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് ലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. Energy per unit area is small, which makes the big in size, and hence large area is required to install them. These are all the disadvantages. Now we will move on to the next topic, that is global energy sources. The energy sources we use to support the whole range of human activities comes from the variety sources. But as you all know, fossil fuels currently provide the majority of the energy sources on the global basis, supplying 81% of the energy we use. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിന് തന്നെയാണ്? ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിലാണ്. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? കോള്, ഓയിൽ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. ഇത്തരം സോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ന്യൂക്ലിയർ, ഹൈഡ്രോ, സോളാർ, both photovoltaic and solar thermal, wind, and variety of other sources. Like variety of other sources means it includes biomass. Okay, these non-fossil fuel sources currently supply about 19% of the total energy. Currently 81% of source of energy is from the fossil fuel, and only 19% is from the renewable source of energy or other source of energy or unconventional source of energy. Okay, see that difference. This 19%, if it is increased to at least 40%, correspondingly there will be decrease in the fossil fuel consumption. That is what is we required. That is the need of the future. Okay, നമ്മൾ എങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൻ്റെ യൂസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. But unfortunately, presently 81% of energy consumed is from fossil fuel. 19% only accounts for the renewable source of energy. This is all about the global energy source. Okay, total entire world-ൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ്, ഗ്ലോബൽ entire energy consumption കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്. Okay, next, the total amount of energy consumed has risen drastically over the time. നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും കാരണം. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനർജി കൺസംഷൻ കൂടുന്നില്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും എനർജി കൺസംഷൻ കുറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് നിന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? ഒന്നെന്തായിരിക്കും? പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും. കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്തോറും ഓരോരാൾക്കും എനർജി വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസംഷൻ എന്തായാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. സോ undoubtedly related to both, it is the reason for this energy consumption, increase in the energy consumption is increase in the population growth, and the second reason is industrial revolution. Okay, as we know, industrial revolution paved a great increase in the energy consumption. Okay, അതിൻ്റെ എൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് എനർജി കൺസംഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. The second point is that the shifting from one energy source to another takes a long time. നമുക്ക് എത്രയോ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അടുത്ത് തീരാൻ പോകണം, അടുത്തൊരു 100 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 75 കൊല്ലത്തേക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും, അത് കഴിയുമ്പോൾ തീർന്നു പോകും. എന്നിട്ടും റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് 19% എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡോപ്റ്റഡ് ആണ്. ഓൾ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ സേഫ് സോണിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം. ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ എനർജി സോഴ്സ് ടു അനദർ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം. മേ ബി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്തൊരു 10-20 വർഷത്തിനിടയിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. That is all about global energy sources. Now we will discuss individually all the energy sources. This picture shows the total statistics I have already explained in the last slide. See, this oil, coal and gas, these three comprises the fossil fuels. This comes around 81%, and rest 19% includes nuclear, hydro. Nuclear is around 6%. Hydro, you see that hydro electric power production is only 2% in the worldwide, and solar, wind and other contributes around 11%. Okay. This graph shows the energy consumption year-wise. See, in the 1965 and all, the energy consumption was very less compared to the 2019. You can see a drastic increase in the energy consumption. Out of that, in the lower part, you can see hydropower, nuclear, wind, all the renewable energy sources are coming in the lower part.
there is not much increase in the consumption of these energy sources from 1965 to 2019. The reason is lack of technology, of course. നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടാത്തത്. ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് better source of energy that we can depend on. Fossil fuel, other three are the fossil fuel. See, oil, coal and gas is the fossil fuel. അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ എന്താണ്, ഡേ ബൈ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺലി. ഒരിക്കലും അത് ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല, എപ്പോഴും കൂടി പോവാണ്. ദാറ്റ് ടു ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് the width between this graph is increasing. That means consumption per year is gradually increasing only. Never it shows a tendency to decrease. ഇത് ഡിക്രീസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന റിന്യൂവബിൾ എനർജീൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടണം, എന്നാലും മാത്രമേ ഫോസിൽ ഫ്യൂലിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് all the different sources of energy, important sources of energy that globally used right now. First and important one is the coal. Coal is the one of the important source of energy that we are depending right now. Despite its poor environmental credential, coal remains a crucial contributor to energy supply in many countries. Coal is playing an important role in delivering energy access because it's widely available, safe, reliable and relatively low cost. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അവരെ പവർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, കോളാണ്. നമ്മളെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, കോളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം അതിൻ്റേതായ റീസൺസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കോൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ 75 countries have coal deposits. See, among the world countries, around 75 countries are having coal deposits and are greatly being used right now. The current share of coal in global power generation is over 40%. This is very important. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ജനറേഷൻ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷനിൽ 45% കോൾ യൂസേജിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പല പവർ പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. വിൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും 40% പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, കോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ കോൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് വൈഡ്. Coming to the power production, it contributes 40% of the power production from the coal. Okay, now coal play a major role in supporting the development of the base load electricity where it is most needed. എന്താണ് ഈ ബേസ് ലോഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. ബേസ് ലോഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, പീക്ക് ലോഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും. ബേസ് ലോഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു, ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും അധികം കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും പീക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും, ഒരു 6 മണി, വൈകുന്നേരം 6 മണി തൊട്ട് രാത്രി ഒരു 10 മണി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പീക്ക് ലോഡ്. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. വീട്ടിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി രാവിലെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്ത ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ രാത്രി അവർക്ക് എനർജി വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ കൂടുതൽ, നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവേഴ്സിലാണ് പറയാം. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 6 മണി തൊട്ട് രാത്രി 10 മണി വരെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കൺസംഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പവർ പ്ലാന്റിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ബേസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും. ആ പ്ലാന്റ് 24 hour വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ 24 hour നമ്മൾ ലൈനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. പീക്ക് ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റ് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം റൺ ചെയ്തിട്ട് പീക്ക് ലോഡ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം, എല്ലാ സമയത്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മിക്കടിക്കും ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ്, കോളിലാണ്. Coal play a major role in supporting the development of base load electricity where it is most needed. Coal-fired electricity will be fed into the national grids and it will bring energy access to the millions, thus facilitating economic growth in the developing world. Okay, എന്തായിരിക്കും ബേസ് ലോഡിന് വേണ്ടി ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ലോഡിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാത്തത്? പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബോയിലേഴ്സൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്കുള്ള ഫ്യൂവൽ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ഒരിക്കൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചൂടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രയോ എനർജി വേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും. ആ രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കോൾ എന്താണ്, ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലുമാണ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഫ്യൂവൽസ്. ഓക്കെ, now ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ടേബിൾ. ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ്. എനിവേ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് you can have the top 5 countries leading in the coal energy production. First one is United States, then Russia, China, Australia and
comes India. Okay, so these numerical values are related to the power production, reserves production, everything is there. You no need to by heart all these things, but you must have a basic idea who are all leading in the production of coal energy. Okay, that's all about this slide. And here comes the advantages and disadvantages, so something like that we can say, benefits and drawbacks of the coal energy. Here comes the benefits. This color, red color shows the benefit, and green color here it is the drawbacks. Okay, the benefits of the coal energy we can discuss first. That is wide geographic distribution. It is distributed all over the world. Every country, almost every country is having the coal deposit. So that is one of the benefit. The next benefit is stable and predictable cost. Somewhat cost of the coal is somewhat predictable and stable. നമുക്ക് പെട്രോളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിമാൻഡ്, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചില കൺട്രീസിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വില കൂടും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് കോൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. നൗ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഫോർ കോൾ ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പെർഫോമൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോളിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂ ടെക്നോളജീസും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് എഫിഷ്യൻസിയും കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഇതിന് പറയാം, ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് കമ്പഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോളിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്പഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂ ടെക്നോളജീസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസൊക്കെ വരുമ്പോഴെന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് കമ്പഷൻസ് നടക്കും, കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദി അതർ സൈഡ്, the drawbacks of the coal energy is high emission of CO2. On combustion it is releasing a high quantity of CO2, that is a threat to the environment. So that is one of the drawback of coal, high emission of CO2, particulates and other pollutants. On combustion all these are produced, so it is a threat to the environment. Next drawback is not suitable for peak generation units, that I have already told. എന്താണ് കോള് കത്തി അതിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം ആവശ്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ബേണിംഗ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല, കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നല്ലാണ്ട് കമ്പഷൻ തുടങ്ങി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവൽസ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പീക്ക് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പീക്ക് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ്. ഡീസൽ ആയാലും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ആയാലും പീക്ക് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് അതാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദി ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് coal. Okay, now next is oil. We will discuss that in the next presentation. Okay.